प्रहारी है ਉਹਦਾ गर्भ प्रहारी गर्भ ਉਹ ਹੰਕਾਰ गर्भ पर हंकार ते प्रहारी है वो फिर समझो परमेश्वर की पुठी निगाह हो जानी है तुहाडे ते और होई होई है ये तो बचो हंकार तो जितना किसी को ज़्यादा होता उन्नी निमरता ज़्यादा चाहिए है देखो जे बचाना दुनिया को बचाया जा सकता है नहीं बचाना जिम्मेवारी तुहाडी है साडी की है असीं तो दसे सकते हैं गल कह सकते हैं कोई सुननी है सुने नहीं सुननी ना सुने मननी है मन्ने नहीं मननी ना मन्ने सानू तो ना मरन ना कल फिक्र है ना अज फिक्र है साडा रौला नहीं जो परमेश्वर का हुक्म होना बचना किसी में नहीं किसी में पर जिम्मेवारी ना हो साडी मरना सब नहीं है साडी सोच गंदी तो ना मरन वेले होवे सोच तो चंगी लैके मरो गंदी सोच लैके मरांगे अगले जन्म भी गंदी रहूगी सोच सोच नहीं चंगी होनी सोच नूं चंगी करना चाहिए जिसकी सोच चंगी है वो आदमी चंगा जिसकी सोच नहीं चंगी वो आदमी चंगा नहीं है भावें दुनिया उसकी इज्जत करती होवे पर परमेश्वर की निगाह तो चंगा है नहीं दुनिया की निगाह चंगा होवे हाँ जी संतो तहाँ निरंजन राम है गुरगामो चीनै बिरला कोय तहाँ निरंजन रमैया होए रहाओ बेनी संगम तह पिराग मन मज्जन करे तिथाई संतो तहाँ निरंजन राम है गुरगामो चीनै बिरला कोय तहाँ निरंजन रमैया होए हुण जिवें कोई आदमी नहाउंदा है थोड़ा जा जिन्ना उहदा उच्चा हथ जांदा है जा सकता है आराम नाल हथ तो उहदा होर भी उच्चा जा सकता उदों हथ बहुत लंबा है पर बाल पानी उच्चा पिया बंदा थले बैठा तो अपनी बांह उच्ची करके उत्तों लैके नहा सकता ना बह के बस जिहड़ी अकल दा उत्ते नहाउणा है ना वो हथ नाल पानी लैके नहाउण वाले थले ही बैठे ने कि वो तो उत्तों जा नहीं सकता हाड़ चों त्रिकुटी चों ही हथ आउणा ये हैं त्रिकुटी च बैठे ना इत्थे ही बैठे ने बैठे थले ही ने बैठे इको ही थां ने हिरदे च ने त्रिकुटी च तो इन्हां दा ध्यान ही जांदा वो जिहड़ा ध्यान है ना इहदा त्रिकुटी तो विचारदा संसार नूं संसार जो देखिया जो सुनी है संसार की गल त्रिकुटी का विचारदा है भी करा इधर लै करा इधर लै एक संसार है ये तो मैं जानदा देखे वो जिहड़ा मैं कहना सी वो की है सचखंड ओहदा ज्ञान मैनू मिल गया उधर नूं जाना है इधर नूं जाना है त्रिकुटी तो फिर एक तो थले नूं जांदा रस्ता एक उत्तर नूं जांदा जे तो थले नूं आ गया निवें सकौरा होए जड़ थले नूं जांदी है ना जड़ मूड़ हो गया मूड सेंटर जे तो उत्ते नूं चला गया फिर तो विख पड़ लगणगे अहंकार के जिहड़े उत्पन्न जाते हैं पावर दो हो गए ना हिस्से एक तो पावर ले ले दुनियावी पावर जो पारसनाथ ने ले ली सी मुड़िया ना फिर पिछे नूं मोड़िया फिर इतना मन नहीं जितया पावर तो ले ली सी उत्थे जाके भी पिछे नूं आउणा पैंदा इन्हां नूं बड़ा पता है राज लैके कित्थे आउणा पिया मुड़ के तो उत्थे आउणा पिया आखिर ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵੇਕ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤਣ ਤਾਂ ਮਨੇ ਪਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਲੋ ਮਨ ਜਗ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ
ਜੇ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਚੋਂ, ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਖੈੜਾ ਮੰਨ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਛੁੱਟਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉਨਾ ਹੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਉੱਥੋਂ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਥੱਲੇ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਦੂਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਹੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਟੰਗ ਤੇ ਟੰਗ ਧਰ ਕੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਪਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ। ਇੰਨਾ ਜੱਬ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪੈਣਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆ, ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਰਾਜੇ ਹੋ ਕੇ ਭੂਮੀ ਹੀ ਤਾਂ ਹੋਏ ਕਿ ਸਭ ਭੂਮੇ ਮਿਲਾਏ ਹਨ, ਭੂਮੀ ਮਿਲਾਏ ਹਨ। ਉਹ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਏ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਚੜ੍ਹੋ ਹੀ ਨਾ। ਆ ਜਨਮ ਤਾਂ ਗਿਆ ਨਾ ਐਵੇਂ ਹੀ। ਇਹ ਜਨਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹੁਣ ਜਦ ਆਉਣਾ ਪਊ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੈ ਜਨਮ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਨਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ। ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਉਮੈ ਨਾਵੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਇਹ ਨਿਕਲੂ ਉਤਰੂ ਨਾ ਜ਼ਹਿਰ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਧੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਬੇੜੀ ਨੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਉਹੀ ਧੋਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਧੋਣ ਲਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਧੂਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੰਕਾਰ ਇਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਣ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਵਾਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਜਾਇਆ, ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਗਿਆਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੰਕਾਰ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਉਹ ਅੰਦਰਲਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤਰਬੈਣੀ, ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਹਰ ਲਾ ਲਈ। ਬਈ ਹੰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘੱਟ ਬਣਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਗਾਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਧਰਮ ਪੜ੍ਹਾਤਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਘਟਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹੰਕਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਧਰਮ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਰੱਖਣੇ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੇ, ਭੇਡਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਨਾ ਪੜੀ। ਆਪਾਂ ਰਾਜੇ ਹਾਂ, ਟੈਕਸ ਆਪਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਟੈਕਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ। ਦਸਵੰਧ ਗੱਲ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਦੀ, ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਦਾ। ਸਭ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਸਭ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਸੰਤੋ ਹਉ ਤਹਾਂ ਨਿਰੰਜਨ ਰਾਮ ਹੈ। ਸੰਤੋ ਤਹਾਂ ਨਿਰੰਜਨ ਰਾਮ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਿਰੰਜਨ ਰਾਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਬੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਰਬੈਣੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲੜਾਓਗੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ? ਨਿਰੰਜਨ ਰਾਮ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਰੰਜਨ ਰਾਮ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤਰਬੈਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਤਰਬੈਣੀ ਅਸਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਨਿਰੰਜਨ ਰਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਲਾਈਟ ਮਾਰਤੀ ਟਾਰਚ ਨੇ, ਲਾਈਟ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਟਾਰਚ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਟਾਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ 10 ਫੁੱਟ ਤੇ ਲਾਈਟ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਟਾਰਚ ਦੀ, ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਟਾਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਕਿਹਦਾ? ਟਾਰਚ। ਜੋਤ ਕਿੱਥੋਂ ਗਈ? ਟਾਰਚ ਤੋਂ। ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਗਿਆ? ਅਕਲ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਨਿਰੰਜਨ ਰਾਮ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵਜਨ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੇਖਣਾ ਵਜਨ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਵਜਨ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਉਤਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੁਰ ਨਾਰ ਮੁਨ ਜਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਸੀਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਘਰ ਮੈਂ। ਆਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਸਰੀਰ ਸਰੋਵਰ ਭੀਤਰੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ।
ਜੇ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮੂੜ ਦੀਆਂ, ਦਰਖਤ ਸੁੱਕੂਗਾ, ਹਰਾ ਹੋਊ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਥੱਲੇ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਜੋ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਊਗਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸਰੋਵਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਰੋਵਰ, ਸਤਿਗੁਰੇ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਗੁਰਗਮ ਚੀਨੈ ਬਿਰਲਾ ਕੋਏ, ਗੁਰਗਮ ਚੀਨੇ ਬਿਰਲਾ ਕੋਏ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਗੁਰਗਮ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ, ਗਮਨ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੈ ਗਈ ਉੱਥੇ। ਚੀਨੇ ਬਿਰਲਾ ਕੋਏ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਖੋਜਦਾ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਰਚ ਮਾਰਦਾ ਅਕਲ ਦੀ, ਅਕਲ ਨਾਲ ਅਕਲ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਦੇਖਦਾ, ਵਿਚਾਰਦਾ, ਅਕਲ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖਦਾ। ਦੇਖੋ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਹੀ ਟਾਰਚ ਹੈ। ਤਹਾਂ ਨਿਰੰਜਨ ਰਮਈਆ ਹੋਏ ਰਹਾਉ, ਜਦ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖੂਗਾ ਇਹ ਨਿਰੰਜਨ ਰਮਈਆ ਫਿਰ ਆਪੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਹਾਂ ਨਿਰੰਜਨ ਰਮਈਆ ਹੋਏ, ਇਹ ਆਪੇ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਫਿਰ ਨਿਰੰਜਨ ਰਮਈਆ ਇਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਥੋੜੇ ਘੱਟ ਡਰਾਮੇ ਬੋਲਦਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਪਛਾਣਦਾ, ਇਹ ਆਪੇ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਇਹ ਆਪੇ ਹੁੰਦਾ। ਸੋਈ ਮੁੜ ਕੇ ਤੂੰ ਪਿਆ ਜਾਕੋ ਕਹਿਤਾ, ਆਹ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ ਕਬੀਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਨਿਰੰਜਨ ਰਾਮ ਹੋਏ ਕਹਿਤਾ, ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਈ ਮੁੜ ਕੇ ਤੂੰ ਪਿਆ ਜਾਕੋ ਕਹਿਤਾ। ਹੋਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਵ ਸਥਾਨੈ ਕਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਤਹਿ ਬਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਤ ਬਾਣੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਈ ਭਾਈ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹ ਖੋਪੜੀ 'ਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ। ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ। ਤਹਿ ਬਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਤ ਬਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜਦਾ ਅਨਾਹਤ ਬਾਣੀ ਵਾਲਾ, ਫੁਰਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਦਿਮਾਗ ਖਪ ਗਿਆ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਿਆ। ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਪਰੇ ਉਹ ਗੱਲ, ਜੋ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਫਿਰ? ਉਹ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਹਾਰਟ 'ਚ। ਬੰਦੇ ਖੋਜਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਦਿਲ ਆ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੁੰਮ ਕਰਤੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਖੋਜਣਾ ਸੀ, ਖੋਜਣਾ ਦਿਲੇ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਖੋਜ? ਅਕਲ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਖੋਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂ? ਖੋਜ ਬਗੈਰ ਅਕਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਅਕਲ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਖੁਰਪੇ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਖੱਡਾ ਪੱਟਣਾ, ਉਹ ਖੁਰਪਾ, ਉਹ ਖੱਡਾ। ਖੱਡੇ ਨੂੰ ਖੁਰਪਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖੁਰਪਾ ਖੱਡਾ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਖੁਰਪਾ, ਉਹ ਖੱਡਾ ਦੁਆਰਾ। ਉੱਥੇ ਖੱਡੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਖੜੂਗਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਖੜ ਜੂਗਾ? ਸਰੋਵਰ ਕਿੱਥੇ ਬਣੂਗਾ? ਹਾਂ, ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਹੁਣ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਣਨਾ, ਸਰੋਵਰ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਬਣੂਗਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਝੀਲ ਥੱਲੇ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਹਾੜ ਨੇ, ਵਿਚਾਲੇ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਪੱਧਰੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਢੜ ਕੇ ਝੀਲ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਬਣੂਗਾ, ਉੱਤੇ ਬਣੂ। ਹਾਂ, ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਸੋਲ ਟੀਸੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਲਾਸ਼ ਹੈ, ਮੇਰਡੰਡ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਬਸ ਹੈ। ਅਕਲ ਨਾਲ ਖੋਜਣਾ ਸੀ, ਅਕਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਅਕਲ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਅਕਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਧਰਮ ਦੇ, ਅਕਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ। ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਅਕਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਅਕਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਲ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤਹਿ ਚੰਦਨਾ ਇੱਥੇ ਜੋਗੀ ਅਕਲ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਕੋ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ।
संसार दे हरेक कम जोगी अकल आदमी को है नहीं है। हरेक कम जोगी हरेक को अकल नहीं। आप कहता भाई मैनू नहीं ये कम आता, मैं नहीं ये कम कर सकता, तुहानू नहीं कहता मैनू नहीं आता। कोई कहता जद के सब तो औखा है, इनू कहते ही नहीं कोई। एक कै जरूरी है, इनू तो उही समझते ने भी उही है। कोई ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅਸਾਸੂਦ, ਉਹ ਬਸ ਫਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤਹਿ ਚੰਦ ਨਾ ਸੂਰਜ ਪਾਉਣ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਤਹਿ ਚੰਦ ਨਾ ਸੂਰਜ ਪਾਉਣ ਨਾ ਪਾਣੀ। ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ, ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਖੀ ਜਾਗੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਾਣੀ। ਜੇ ਸਾਖੀ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਖ ਬੁੱਧੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਜਾਂ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਜਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜੋਤ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜੋਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੇ ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਇਹ, ਉੱਥੇ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈਗੀ, ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਉਪਜੈ ਸਰੀਰ ਇਹ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਕੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਆ, ਬਾਹਰਲਾ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਦੀ, ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਗੱਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਮਾਇਆ ਤੇ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉਪਜੈ ਗਿਆਨ ਦੁਰਮਤ ਛੀਜੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਗਗਨ ਅੰਤਰ ਭੀਜੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਪਜੈ ਗਿਆਨ, ਉਪਜੈ ਬਿਆਨ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਪਜੈ ਗਿਆਨ ਦੇ ਉਹ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਉਪਜਦਾ, ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਜਾਗੇ, ਸਾਖੀ ਜਾਗੇ ਜਾਗੀ ਦੁਰਮਤ ਛੀਜੈ, ਦੁਰਮਤ ਛੀਜੈ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਦੁਰਮਤ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਘਟਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਘਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਘਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੁੱਧ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ, ਲਾਈਟ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋਤ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਉਹਦੀ ਘਟੀ ਜਾਂਦੀ, ਭਰਮ ਘਟੀ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਗਗਨ ਅੰਤਰ ਭੀਜੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਨਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਧ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਭਿੱਜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹਾਲੇ ਤੂੰ ਅਜੋ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਾਲਾ ਜਾਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਆਪ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਾਲਾ ਹਰੇਕ ਜਾਣਦਾ, ਜਾਣ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਲਟੇਜ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਬਲਬ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਅੱਡ ਦਿਖਣੇ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਉਹ ਦਿਖ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਵੋਲਟੇਜ ਵਧਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘਟਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਨੀ ਉਹ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉਨੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਗਗਨ ਅੰਤਰ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇ ਉਹਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਵੱਧ ਜੂਗੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਤਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਖੰਡ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਕੋਈ ਕਰ ਲਓ। ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਾਂ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਸੁਣਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੂਗਾ
ਉਹਨਾਂ ਘਟ ਰਹਿ ਜੂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਫਸਲ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਗਗਨ ਅੰਤਰ ਭੀਜੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਗਨ ਸਾਰਾ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਹਿਰਦਾ ਗਗਨ ਅੰਦਰਲਾ ਅੰਤਰ ਭੀਜੈ, ਅੰਦਰਲਾ ਗਗਨ ਭੀਜੈ। ਭਿੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਗਗਨ ਔਰ ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਰਕ? ਗਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਗਗਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਬਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਵੱਜਿਆ, ਉਹ ਦਮਾਮਾ ਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਉਹ ਆਕਾਸ਼। ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਠੋਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਗਲਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਠੋਸ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਆਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਕਾਸ਼ ਚੀਜ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੀਤਾ ਮੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਆਕਾਸ਼, ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੇ ਮੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਮੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੰਤਰ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੰਤਰ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹਨੇਰਾ ਪੈਂਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਦਰਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਬਾਹਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਿਆਨ ਅਸਲ 'ਚ। ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰਲਾ ਹੈ, ਦੂਆ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲਾ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹਲਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਠੋਸ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਏਰੀਆ, ਉਹ ਹੈ ਗਗਨ ਅਸਲ 'ਚ। ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰੇ ਗਗਨ, ਤੂੰ ਐਂ ਕਹਿ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਗਗਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਕਿਵੇਂ? ਹਿਰਦਾ ਦਾ ਗਗਨ ਹੈ। ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਉੱਥੇ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਉੱਥੇ? ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਉੱਥੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਗਗਨ। ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਗਗਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਸੁਪਨੇ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਕਹਿ ਸੈਰ ਕਰ ਜਿਉਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸੈਰ ਕਰੇ ਜਿਉਂ ਭਾਵੈ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ। ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਗਗਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਅੱਡ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਆਪਾਂ। ਸੁਪਨੇ ਦੁਨੀਆ ਅੱਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਅੱਡ ਹੈ। ਗਗਨ ਵੀ ਉਹ ਗਗਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਉੱਡਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ। ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਜਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਵਜਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਦਰਲੇ ਦਾ। ਫਿਰ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਭਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਏਸ ਕਲਾ ਜੋ ਜਾਣੇ ਭਿਓ, ਭੇਟੈ ਤਾਸ ਪਰਮ ਗੁਰਦੇਓ। ਇਸ ਕਲਾ ਜੋ ਜਾਣੇ ਭਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਲਾ ਦਾ ਭੇਜ ਜਾਣਦਾ, ਗਗਨਦਾਰ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ? ਦੇਖੋ ਨਾ, ਠੋਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਾਰਾਂਗੇ ਉਹ ਵੱਜੂ, ਆਵਾਜ਼ ਆਊ। ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਹਵਾ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਹਵਾ ਮਾਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ ਨਾਲ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਠੋਸ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਠੋਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੋਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਰਗੜ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਅੱਗ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਚਲੋ ਅੱਗ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ, ਹਾਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਉਹ ਗਗਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਠੋਸ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਮਾਮਾ ਕਿਹਾ।
ਅੰਦਰੋਂ ਪੋਲਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੜਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਦਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਖਾਲੀ ਹੈ ਅੰਦਰਲਾ। ਦਮਾਮਾ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਕਾਸ਼ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਮਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਨੇ। ਦਮਾਮਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਟ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਈ ਹੈ, ਦਮਾਮੇ ਦੀ ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ? ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪਰਾ ਬਣੀ ਉਹਦਾ ਨੂੰ। ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪਰਾ ਬਣੀ ਦਾ ਉਹਦਾ, ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਰੇ। ਉਹ ਦਮਾਮਾ ਦਾ ਚਮੜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ। ਦਮਾਮਾ ਚਮੜਾ ਦਾ ਬਾਹਰ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸੱਟ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਉੱਧਰ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਥੱਲੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਮਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਥੱਲੇ। ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਚੋਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਊਗੀ, ਬਾਹਰਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜੂ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦਮਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ। ਬਾਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਬਥੇਰੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਲਾ ਆਵਾਜ਼ ਬਥੇਰੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਲਾ ਜੋ ਜਾਣੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈਗੇ। ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਥੇਰੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਦੂਰ ਤੱਕ। ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਨਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਇਸ ਕਲਾ ਜੋ ਜਾਣੇ ਭਿਓ ਭੇਟੈ ਤਾਸ ਪਰਮ ਗੁਰਦੇਵ। ਇਸ ਕਲਾ ਜੋ ਜਾਣੇ ਪਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਲਾ ਹੈ ਇੱਕ। ਇਹ ਤਾਂ ਭੇਜ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਭੇਟੈ ਤਾਸ ਪਰਮ ਗੁਰਦੇਵ। ਹਾਂ, ਦਸਮ ਦੁਆਰਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੀ ਘਾਟੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦਸਮ ਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਇਹ ਤਾਂ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਸਮ ਦੁਆਰਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟੀ। ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ ਸਮਝਣੀ। ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਹੀ ਘਾਟੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹੀ ਜਾਊ ਦੇਖੀ ਜਾਊ। ਇਹ ਆਪੇ ਚੜ੍ਹਨੀ ਪਊਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪੇ ਚੜ੍ਹਨੀ। ਇੱਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪਊ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਹਾਂ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਦੋਂ, ਫਿਰ ਹੈ ਜਿਉਂ ਤਿਉਂ ਸੈਰ ਕਰੇ। ਜੋ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾਲਤਾ, ਭਾਈ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਰ ਫਿਰਿਆ, ਸਭੇ ਕੁਛ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਉੱਪਰ ਹਾਟ ਪਰ ਆਲਾ ਆਲੇ ਪੀਤਰ ਧਰਤੀ। ਉੱਪਰ ਹਾਟ ਪਰ ਆਲਾ, ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਹਾਟ ਹੈ। ਹਾਟ ਪਰ ਆਲਾ, ਹਾਟ ਪਰ ਆਲਾ ਹੈ। ਆਲੇ ਪੀਤਰ ਥਾਤੀ। ਆਲੇ ਪੀਤਰ ਸਾਥੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਪਰ ਹਾਟ ਪਰ ਹਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣ ਬਾਲਣ ਦਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ, ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਦਾ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤਿਰਕੁੜੀ 'ਚ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਜਦ ਸੱਚ ਦਾ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾਮੇ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਹਰਜਨ। ਉੱਪਰ ਹਾਟ ਪਰ ਆਲਾ, ਖੁੱਲਾ ਹੱਟ ਹੋਆ ਵਪਾਰ। ਹਾਂ, ਖੁੱਲਾ ਹੱਟ ਹੋਆ ਵਪਾਰ। ਉੱਪਰ ਜਦ ਹਿਰਦਾ ਖੋਲਿਆ, ਉੱਪਰ ਹੱਟ ਵੀ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥੱਲੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਪਰ ਹਾਟ ਹੈ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਦਾ ਲੈਣਾ, ਉੱਪਰ ਹੈ। ਹਾਟ ਪਰ ਆਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਹਾਂ, ਉੱਪਰ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਦੁਕਾਨ 'ਚੋਂ ਲੈ ਜਾਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਊ, ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਪਊਗੇ। ਆਲੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਤੇ ਫਿਰ ਵਪਾਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਊ ਨਾ। ਉਹ- ਵੀ ਅਗਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋਊ ਨਾ। ਹਾਟ ਪਰ ਆਲਾ ਆਲੇ ਪੀਤਰ ਥਾਤੀ। ਹਾਟ ਪਰ ਆਲਾ, ਹਾਟ ਦੇ ਆਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਹੈ ਆਲਾ ਹਾਟ ਪਰ ਆਲਾ ਆਲੇ ਪੀਤਰ ਥਾਤੀ। ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਲਾ ਗਏ, ਹੈ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਆਲਾ। ਨਾ ਨਾ ਉੱਪਰ ਹਾਟ ਹਾਟ ਪਰ ਆਲਾ 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 ਆਲੇ ਪੀਤਰ ਥਾਤੀ। ਆਲਾ ਆਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਚੀਜ਼, ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਆਲਾ ਪੀਤਰ ਆਲੇ ਆਲਾ ਪੀਤਰ ਆਲਾ ਆਲਾ ਚੀਜ਼, ਅੱਬਲ ਦਰਜੇ ਦਾ। ਅੱਵਲ ਦਰਜੇ ਦੀ ਚੀਜ਼। ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਾਮ, ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਹੈ ਤਤ ਗਿਆਨ। ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਹੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਕੇ ਘਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਮ ਦਾ, ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ। ਹੋਰ ਹੱਟ 'ਚ ਰੱਖੂਗਾ ਕੀ? ਹੱਟ ਉੱਪਰ, ਹੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ, ਹੱਟ ਵਿੱਚ ਕਹੋ। ਹੱਟ ਉੱਪਰ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਟ ਉੱਪਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉੱਪਰ ਬੋਲੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੱਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੱਟ ਉੱਪਰ। ਹਾਂ, ਹੱਟ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ? ਉਹ ਹੱਟ ਵਿੱਚੇ ਦੀ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੱਟ ਉੱਪਰ ਹੱਟ ਤੇ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਹੱਟ ਦੇ ਸਿਖਰ ਥੋੜੀ ਚੜਿਆ। ਇਹ ਬੋਲੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ। ਹੱਟ ਪਰੋਂ ਆਇਆ ਹੱਟ ਪਰ ਹੋਇਆ ਮੈਂ, ਐ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਾ ਇਹ ਹੱਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਹੱਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾਮ, ਉੱਥੇ ਵਪਾਰ ਨਾਮ ਦਾ। ਜਾਗਤ ਰਹੈ ਸੁਖ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸੋਵਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਲੇ ਪੀਤਰ ਆਲਾ ਥਾਤੀ। ਆਲੇ ਭੀਤਰ ਥਾਪੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਆਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਗੁਰਮਤ। ਆਲੇ ਪੀਤਰ ਉਹ ਥਾਤੀ। ਗੁਰਮਤ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਨਾਮ ਗਿਆਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਮਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੋਂ ਸੋਝੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ, ਹੈ ਥਾਤੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਧਰੀ ਹੋਈ ਆਲੇ ਹੈ। ਪੀਤਰ ਥਾਤੀ। ਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਾ ਤਾਂ ਵਿਵੇਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵਿਵੇਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਵਿਵੇਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਵਿਵੇਕ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ। ਆਲੇ ਪੀਤਰ ਥਾਤੀ। ਆਲੇ ਦੇ ਭੀਤਰ ਕੀ ਆ? ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਕਹਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਗਿਆਨ, ਤਤ ਗਿਆਨ। ਤਤ ਗਿਆਨ ਵਿਵੇਕ ਹੈ। ਤਤ ਗਿਆਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਵਿਵੇਕ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਵਿਵੇਕ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਵਿਵੇਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਵਿਵੇਕ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸਭ ਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਜਾਗਿਆ ਆ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆ। ਜਾਗੂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ। ਵਿਵੇਕ ਤਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਜਾਗਦਾ। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन, ਗਿਆਨ ब्रह्म ज्ञानी विवेकी है और कौन है? उसका भोजन है। जागत रह सो कबू न सोवै, तीन त्रिलोक की समाध पलोवै। पर फिर जागदा ही रहंदा उत्ते तत ज्ञान। कबू सोवै जे तीन- तत ज्ञान लोकां नूं दिंदा है ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ। तीन त्रिलोक समाध पलोवै। ਜਿੰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੂ ਬਈ? ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ। ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜਾਗਦਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਜੇ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ। ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਗਦੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਖੜ ਗਿਆ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਦੀ। तीन त्रिलोक ਉਹਨੇ समाध- ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਦੱਸੀ ਕੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤਨਮ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਨੀਤਨਮੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਘਟ ਗਈ। ਗਿਆਨ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵੱਧਦਾ, ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਤਤ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ ਇਹਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਉਂਡ ਕਰ ਦੋ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ, ਅਰਥ ਬੋਲ ਕੇ?
ਇਹ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਬਰੀਕ ਹੋਈ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਜਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਿੰਦੀ ਕਰਕੇ ਘਾਲਿਆ, ਮਹਿੰਦੀ ਆਪ ਪਿਸਾਏ ਉਹ ਮਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰੀਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਪੀਸਣਾ। ਹੋਰ ਜਿੰਨੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਉਨੀ ਗਾਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਗਾਹਾਂ ਪਹੁੰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਆਪ ਹੀ। ਇਹ ਖੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਿਆਨ, ਰੁਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਦਰਿਆ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਐ ਨੂੰ ਕਦੇ ਐ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਐ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫੇਰ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਗਤ ਰਹਿ ਸੋ ਕਬੂ ਨ ਸੋਵੈ, ਜਾਗਤ ਰਹੇ ਸੋ ਕਬੂ ਨ ਸੋਵੈ। ਤੀਨ ਤਲੋਕ ਸਮਾਧ ਪਲੋਵੈ। ਤੀਨ ਤਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਤਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਸਮਾਧ ਦੀ ਪਲੋਵੈ। ਤਿੰਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਚੇਤਨ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਜਾਂ ਤਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਘਰ 'ਚ, ਇੰਨਾ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਧ ਨੂੰ, ਪਲੋਵੈ। ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਲੈ ਹਿਰਦੈ ਰਹੈ, ਮਨੁਆ ਉਲਟੋ ਸੁਨ ਮੈਂ ਗਹਿ। ਆਹ ਬੀਜ ਮੰਤਰ, ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਲੈ ਹਿਰਦੈ ਰਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਬੀਜ ਮੰਤਰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਬ ਕੋ ਗਿਆਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਮਨੁਆ ਉਲਟ ਸੁਨ ਮੈਂ ਗਹਿ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਦਬਾਮਾ ਉੱਤੇ ਵੱਜਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਸੁਣਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹਰ ਵਕਤ। ਉਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਬਾਮਾ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸੌਣ ਤਾਂ ਦਬਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਨਵੀਂ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੌਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਵੀ ਜੇ ਅੱਖ ਲਾ ਕੇ ਖਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਕਿਹੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਉਹਨੇ ਇੱਕਦਮ ਘੰਟਾ ਅੱਖ ਲਾ ਕੀਤੀ, ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੰਘੇ। ਮਨੁਆ ਉਲਟ ਸੁਨ ਮੈਂ ਗਹੇ। ਮਨੁਆ ਉਲਟ ਸੁਣ ਮੈਂ ਗਹੇ, ਉਲਟ ਕੇ ਮਨੁਆ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੋਏ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਪਰਲੋਕ ਜਾਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਿੰਨੇ ਲੋਕ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਲੋਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੋਏ ਭੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੈ ਪਰਲੋਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਆਹ ਲੋਕ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਖੂਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਖੂਹ 'ਚ ਨਾ ਡਿੱਪੀਏ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਖੂਹ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਕੰਡੇ ਕੁੰਡੇ ਹੋਣ, ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਬੱਟੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੌਣ ਮੂਣ ਬਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਤੋਂ ਕਹੀਦਾ ਬਚ ਕੇ ਲਿਖੀ। ਇੱਥੇ ਉਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਰਹੀਦਾ, ਦੂਰ ਰਹੀਦਾ, ਐਂ ਰਹਿੰਦਾ ਮਾਇਆ ਤੇ ਦੂਰ, ਜਿਵੇਂ ਬੋੜੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀਦਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਚਿਹਰਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੇ ਮਸਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹ 'ਚੋਂ, ਕਈ ਤਾਂ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗਿਰੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਮਝਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਲਾਵਾ ਥੱਲੇ ਨਿਕਲਦਾ, ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਗ੍ਹਾ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਧੂੰਆਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਠੰਡਾ, ਲੋਕ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਡਰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੈਰ ਤਲਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਗਹਿਰਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਐ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਜੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਜਾਗਦੇ ਦੀ ਔਰ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁਆ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ। ਮਨੁਆ ਉਲਟ ਸੁਣ ਮੈਂ ਕਹੇ। ਜਦ ਮਨ ਉਲਟ ਕੇ ਸੁਣ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪੇ। ਅੱਡ ਦੋ